Good evening, students. Today I am going to take algebra exercise number 3.1. Solve the linear equation in three variables. Solve the linear equations in three variables. Linear means the degree is 1. X க்கு power 1, y க்கு power 1, z க்கு power 1. அப்ப linear means 1 ன்னு அர்த்தம். அப்ப x, y, z means three variables. அப்ப three variables, three equation. We have to solve this equation. Given three equation, find out the value of x, y, z. First we call it as this is first one, this is second one, third one. If we take first and second equation, we cancel y, ஏன்னா இங்க plus y இருக்கு, இங்க minus y, easy to cancel y. அப்ப ரெண்டு வேரியபிள் வந்துரும். அடுத்தது you have to take first and 3 or second and 3, again you cancel y. Again you cancel y, we get the value of equation 4 and 5. First we take solving 1 and 2. First equation second equation எடுத்துங்க, x plus y plus z is equal to 5, 2x minus y plus z is equal to 9. This is second equation. But now plus y minus y get cancelled. 2x plus x, 3x. Z plus z, 2z. This is 14. Call it as fourth equation. Call it as fourth equation. Again you take first and third equation or second and third equation. Whatever it may be. You take first equation. Here in third equation, coefficient of y is 2. In third equation, coefficient of y is 2. Therefore, you multiply the first equation by 2, we get to 2y. அப்ப first equation எதால multiply பண்றோம்னா 2 ஆல multiply பண்ணுங்க. பண்ணிட்டீங்கன்னா 2x plus 2y plus 2z is equal to 5 2s are 10. அப்ப now you take third equation. Third equation எடுத்துட்டீங்கன்னா x minus 2y plus 3z is equal to 16. அப்ப again you cancel y. y cancel பண்ணிட்டீங்க. அப்ப 2x plus x 3x plus 5z is equal to 26. This is fifth equation. This is fifth equation. பாருங்க இப்ப x z ல we get two equation. Solving fourth and fifth equation, we get the values of either x value or z value. இப்ப இங்கேயும் 3x இருக்கிறதுனால இங்கேயும் 3x இருக்கிறதுனால just subtract பண்ணாலே x value போயிடும். இப்ப பாருங்க fourth equation எடுத்துக்கிறோம். Fourth equation வந்து 3x plus 2z is equal to 14. Fifth equation 3x plus 5z is equal to 26. Here in the first previous ரெண்டுலயும் பாத்தீங்கன்னா இங்க both are having the different sign, அதனால அப்படியே cancel பண்ணிட்டோம். இங்க both are having the different sign. But in this fourth and fifth equation 3x and 3x both are having the same sign. அப்ப என்ன பண்ணனும்னா we have to change the sign. அப்ப இது வந்து மைனஸ் ஆயிடும், இது மைனஸ் ஆயிடும், இது மைனஸ் ஆயிடும். அப்ப 3x கேன்சல் ஆயிடும். 2z minus 5z, that is minus 3z is equal to 26 ல இருந்து 14 போச்சுனா 12, bigger number sign minus, therefore minus. Minus 3z is equal to minus 12. அப்ப minus minus get cancelled. Therefore 3z is equal to 12. 3 அப்ப 3z is equal to 12 divided by 3. ஏனா இங்க மல்டிப்ளை பண்ணுது, இங்க வந்தா டிவைட் பண்ணுது. That is 4. Z is equal to 4. அப்ப we get one value. Z value கிடைச்சு போச்சு. You substitute Z value either in fourth equation or in fifth equation. உனக்கு எதுல முடியுமோ அதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம். Substitute in fourth equation. Substitute in fourth equation. Fourth ல கொடுத்துட்டீங்கன்னா 3x plus
2 into 4 ஏன்னா z value equal to value வந்து 14. அப்ப 3x plus 8 is equal to 14. 3x is equal to 14 minus 8. இந்த plus 8 இங்க வந்துச்சுன்னா minus 8. 3x is equal to 6. 14 minus 8 வந்து 6. Therefore, x is equal to 6 by 3, that is equal to 2. X value கிடைச்சிருச்சு. X is equal to 2. X is equal to 2. Now you substitute these two values in the first equation. First equation கொடுத்துருங்க. Get the value of y. Substitute in first equation. X 2. Y की value தெரியாது. Z வந்து 4 is equal to 5 equal to 5. 2 plus 4 வந்து 6 plus y is equal to 5. Y is equal to 5 minus, when plus 6 come this side, minus 6, y is equal to minus 1. Y is equal to minus 1. But therefore, x is equal to 2, y is equal to minus 1, z is equal to 4. Solve பண்ணி 3 values நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். கவனிங்க 3 equation கொடுத்திருக்கு. 3 equations are given. You take the first two equation, cancel y value, cancel பண்ணிட்டோம். We get another equation, call it as 4. And then you take either second and third equation or first and third equation. It is a convenient to take first and third equation because here it is plus y minus 2y. If we multiply the first equation by 2, we get to 2y. That's why we multiply first equation by 2. 2x plus 2y plus 2z, 2 into 5. And வந்துச்சுங்களா? அப்ப you take the third as it is எடுத்துக்கிறோம். அப்ப cancel 2y. 2y cancel பண்ணிட்டோம்னா add பண்ணி வச்சிருக்கோம். அப்ப we have fourth and fifth equation in x and z. x and z ல fourth and fifth equation கிடைச்சிருச்சு. அதை சால்வ் பண்றோம். சால்வ் பண்ணும்போது 3x 3x ரெண்டுமே வந்து சேம் சிம்பிள் இருக்கிறதுனால நாம வந்து சைனை சேஞ்ச் பண்ணி ஆட் பண்றோம். அப்ப பிளஸ்னா மைனஸ், மைனஸ்னா பிளஸ், எல்லாமே பிளஸ்ன்றதுனால மைனஸ் ஆகிட்டேன். இப்ப கேன்சல் பண்றேன். மைனஸ் 5ல இருந்து 2 போச்சுன்னா 3z, பிகர் நம்பர் சைன் மைனஸ், அப்ப மைனஸ் 3z. 26 minus 14 வந்து 12, பிகர் நம்பர் சைன் வந்து மைனஸ், therefore minus 12. Minus will be cancelled. 3z is equal to 12. When 3 comes this side, it becomes divide. 12 by 3 வந்து 4 ஆயிடுச்சு. z is equal to 4 வந்துச்சு. இப்ப z is equal to 4 you should substitute either in fourth equation or in fifth equation. எதுல வேணாலும் பண்ணாலும் we get the same value. அப்ப நம்ம fourth equationல கொடுக்கும்போது 8 வந்துச்சு. 4 2s are 8. When the plus 8 come this side, it becomes minus. 14 minus 8 வந்து 6 ஆச்சு. 3x is equal to 6 னா x is equal to 6 by 3. அப்ப 3 வந்து மல்டிப்ளை ஆகுது, இங்க வந்தா டிவைட் ஆகுது. x by 3 வந்து 2 வந்துச்சு. இப்ப we know x value as well as z value. If you substitute in any one of these three equation, எதுல வேணாலும் கொடுங்க. ஆனா first equation ஈஸியா இருக்கிறதுனால I substitute in the first equation x value and z value substitute பண்ணிட்டீங்கன்னா 6 கிடைக்கும். 2 plus 4 6. When 6 come this side, it becomes minus. 5 minus 6 வந்து minus 1. Therefore y is equal to minus 1. இது வந்து 5 மார்க்ல அடிக்கடி கேட்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துங்க. If you have any doubt, please ask me. அடுத்து the second equation வரும். second problem 1 by x minus 2 by y is equal to plus 4. plus 4 எடுத்து வந்து இங்க போட்டீங்கன்னா minus 4 ஆயிடும். அதெல்லாம் நான் எழுதிக்கிறேன். புக்ல plus 4 equal to 0 ன்னு இருக்கும். when plus 4 come this side, it becomes minus. அடுத்தது 1 by y
minus 1 by z. When plus 1 come this side, it becomes minus 1. இது வந்து second equation. அப்புறம் 2 by z plus 3 by x is equal to 14. This is third equation. 2 by z plus 3 by x is equal to 14. இது வந்து third equation. முதல்ல செக் பண்ணீங்க, பாத்துங்க. ஏதாவது நான் தப்பா எழுதிருந்தா சொல்லுங்க, மாத்திப்போம். As usual, you know, when 1 by x and 1 by y, this type of problem, for this type of problem, we put x is equal to a, 1 by y is equal to b, 1 by z is equal to c. You solve for a, b, c, and then at last you change the a values into x values. This is the way we solve these problems. Now we put n by x is equal to a, 1 by y is equal to b, 1 by z is equal to c. Here 1 by x na a வருது இல்லீங்களா, a போட்டுங்க, minus 2 by y, 1 by y வந்து b, அப்ப 2 by y means 2b is equal to minus 4. இத வந்து fourth equation வச்சுங்க. அடுத்தது 1 by y, b, minus c is equal to minus 1. This is fifth equation. And then 2 by z, 1 by z வந்து c, அப்ப 2c, 3a is equal to 14. இப்ப 3 equations in AB ல கிடைச்சிருக்கு. இது AB ல இருக்கு, இதுவும் AB ல மாத்தணும்னா இப்ப என்ன பண்ணோம், AB ல இருக்கு, already we have one equation. Fourth equation வந்து AB இருக்கு. You see the fifth and sixth equation. பாருங்க, இங்க C இருக்கு, இங்க C இருக்கு. If you cancel C, we get the another equation in A and B. A and B ல another equation கிடைச்சிடும். Already we have one equation. Solving those equations, we get either one of the values of A and B. Now we take first equation, fifth equation எடுத்துப்போம். Fifth equation நல்லா கவனிங்க, இங்க 2c இருக்கு இல்லையா, அப்ப இங்க 2 வேணும். நல்லா கவனிக்கணும், இங்க c இருக்கு, c னுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் 2, இங்க 2 இருந்தாதான் 2c யும் 2c யும் கேன்சல் ஆகும். That's why we multiply the fifth equation by 2. 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. fifth equation by 2 பண்ணீங்கன்னா we get 2b minus 2c minus 2. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்க பண்ணாம விட்டுருவாங்க. நீங்க என்ன பண்ணணும், ஃபுல்லா ஒரு ஈக்குவேஷனை 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா throughout the equation you multiply by 2. 2b minus 2c is equal to minus 2. And then we take sixth equation அப்படியே எடுத்துக்கலாம், ஆர்டரா எழுதிங்க. 3a இருக்கு, and then 2c இங்க எழுதுங்க, என்ன இருக்குன்னா 14. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க minus 2c இருக்கு, இங்க plus 2c இருக்கு. அப்ப சைனை சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம், ஏன்னா both are having different sign. எப்ப நம்ம சைனை சேஞ்ச் பண்ணுவோம், இதுவும் சேம் சைனா இருந்தாதான் நாம வந்து சைனை சேஞ்ச் பண்ணோம், எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணணும். கீழே இருக்கிற ஈக்குவேஷனை பிளஸ்னா மைனஸ் போடணும், மைனஸ்னா பிளஸ் போடணும். அப்ப அந்த 2c அடிச்சிட்டீங்க, இங்க வந்து 3a வந்துடும், இங்க மேல ஒரு 2b இருக்கு, அது போட்டுங்க, இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்க, 12 வந்துடும். இத வந்து நீங்க 7th ஈக்குவேஷனா வச்சீங்க, வேற வழி இல்லை. இப்ப இதுவும் வந்து ஏபில இருக்கு, இதுவும் ஏபில இருக்கு. Fortunately here 2b, here plus 2b, just you add fourth and seventh equation, we get of a. பாருங்க, இப்ப you take the fourth equation. Fourth equation என்ன இருக்கு பாருங்க, a minus 2b
is equal to minus 4. A minus 2b is equal to minus 4. Seventh equation. 3a plus 2b is equal to 12. இது ரெண்டையும் ஆட் பண்றோம். minus 2b plus 2b ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா here also 4a. இங்க வந்து 12 ல இருந்து 4 போச்சுன்னா 8 வந்துரும். 4a 8 னா a is equal to 8/4 we get 2. அப்ப a is equal to 2. ஒரு வேல்யூ கிடைச்சதுங்களா? இப்ப a2ன்றதுனால ஏதாவது ஒண்ணுல 7th equation either in substitute in 7th equation and 4th equation எதுல வேணாலும் a போட்டீங்கன்னா நீங்க ஏதாவது கிடைச்சிரும். substitute in 7 எதுல வேணாலும் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்கிற இடத்துல எதுல வேணாலும் இங்க கூட a போட்டா c கிடைக்கும். இங்க போட முடியாது. இங்க a போட்டா b கிடைக்கும். இங்க a போட்டா b கிடைக்கும். பிளஸ் இருக்கிறதுனால இங்க போட்டுங்க. அப்ப substitute a is equal to 2 in 7th equation. அப்ப 3 into 2 plus 2b is equal to 12. அப்ப 3 into 2 வந்து 6a plus 2b is equal to 12. 2b is equal to 12 minus 6a. 2b is equal to 6a. b is equal to 6/2 we get 3. புரிஞ்சுதுங்களா? b தெரிஞ்சு போச்சு. b வந்து 3. and then இப்ப a தெரியும், b தெரியும், c தாங்க வேணும். 6th equationல போடுங்க. 6 substitute in 6th equation. 6th ல போடுங்க. 6th ல போட்டீங்கன்னா c தெரியாது, b தெரியும், a தெரியும். a வந்து 2. அப்ப 2c plus 3a. a வந்து 2. அப்ப 3 into 2 is equal to 3 into 2 is equal to 14. அப்ப 2c plus 6 is equal to 14. 2c is equal to 14 plus 6 set வந்து இங்க போடுங்க minus 6. 2c is equal to 8. இப்ப 2cன்றது multiply. அப்ப c is equal to 8/2 we get to 4. c is equal to 4. இப்ப a வேல்யூ கிடைச்சிடுங்க. a வந்து என்னங்க? a வந்து 2. இத மாத்தி எழுதலனா a நீங்க இதோட நிறுத்திட்டீங்கன்னா ஒரு மார்க் லெஸ் பண்ணிடுவாங்க. x ல மாத்தி சொல்லணும். a வந்து 2. a வை நீங்க என்னன்னு வச்சிருக்கீங்க? 1/x. 1/x வந்து 2 னா அப்படியே மாத்திக்கணும். x is equal to 1/2. ஒன்னு முடிச்சிட்டாங்க. அதே மாதிரி b என்னன்னு பாருங்க. b வந்து 3. அப்ப b வந்து 1/y ன்னு வச்சுக்கிறோம். 1/y 3 னா y is equal to 1/3. இதையும் மாத்திக்கிறோம். அடுத்தது c வேல்யூ இங்க போட்டுறேன். தெரியுதா பாருங்க இந்த தெரியாது. இங்க வாங்க. இந்த c இங்க போட்டுறேன். c is equal to என்ன வருது பாருங்க. c வந்து we have 4. 1/z is equal to 4. z is equal to 1/4. அப்ப x is equal to 1/2. y is equal to 1/3. z is equal to 1/4. கவனிங்களா? 3 ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க. இதுல xy ல கொடுத்திருக்காங்க, yz ல கொடுத்திருக்காங்க, zx ல இருக்காங்க. இது அப்படியே ரெசிப்ரோக்கல்ல கொடுத்திருக்கிறதுனால கொஞ்சம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது சிரமம். அதனால என்ன பண்றோம்? 1/x a வாவும் 1/y b ஆவும் 1/z c ஆவும் நாம வச்சுக்கிறோம். அப்ப 1/x a போட்டிருக்கோம், 1/y க்கு b போட்டிருக்கோம். அதெல்லாம் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி we have another 3 ஈக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம். இப்ப பார்க்கணும். 4th ஈக்குவேஷன் வந்து a யிலயும் b யிலயும் இருக்கு. 4th ஈக்குவேஷன் எதுல இருக்கு? a யிலயும் b யிலயும் இருக்கு. அப்ப என்ன இதுல we consider the 5th and 6th equation. அப்ப இங்க இருக்கு, இங்க 2c இருக்கு. இப்ப c ஐ கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா we get the another equation in a and b. For cancelling c in 6th equation coefficient of c வந்து 2 இருக்கு இல்லையா? அப்ப multiply 5th equation by 2. 5th equation 2 ஆல multiply பண்ணா 2b கிடைக்கும், 2c கிடைக்கும், மைனஸ் பண்ணிட்டேன் இல்லீங்களா? 5th equation. 6th equation as it is எடுத்துட்டேன். first a வை எழுதிட்டேன் and then I write c எழுதிட்டு 14 போட்டுட்டேன். இப்ப minus 2c plus 2c கேன்சல் பண்ணீங்க. 3a plus 2b is equal to 14.
அப்ப 3a plus 2b is equal to 12 னா ரெண்டையும் எடுத்துக்கிறேன். I consider this equation as it is ab பாருங்க. இந்த ab இருக்கு, இங்க ab இருக்கு. அப்ப 4th equation 7th equation நான் கன்சிடர் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா fortunately we have 2b, இங்க 2b அப்படியே எடுத்துக்கிறோம். There no need to multiply any equation by any value. அப்ப 2b ஆல ஆட் பண்ணீங்கன்னா we get a plus 3a 4a 12 plus minus 4 வந்து 8 4a is equal to 8 னா a is equal to 8 by 4 we get 2. அப்ப ab ல எங்க ஈக்குவேஷன் இருக்கோ இப்ப நான் 7th ஈக்குவேஷன் வெரி சிம்பிள் டு டு இட் என்றதனால a வேல்யூ கொடுத்து இங்க எடுத்து வந்தா மைனஸ் b வேல்யூ 3 எடுத்துட்டோம். as it is we get a வேல்யூவை 4th ல போட்டீங்கன்னா c வேல்யூ கிடைச்சிருது 4 கிடைச்சு போச்சு. அப்ப 1 by 1 மாத்திரம் a is equal to 2 னா a என்ன வச்சிருக்கீங்கன்னு பாருங்க 1 by x. a இருக்க வேண்டிய இடத்துல 1 by x போடுங்க. 1 by x 2 னா x is equal to 1 by 2. b is equal to 3. அப்ப 1 by y 3 னா y is equal to 1 by 3. c is equal to 4. அப்ப 1 by z 4 னா z is equal to 1 by 4. அப்ப x is equal to 1 by 2, y is equal to 1 by 3, z is equal to 1 by 4. அப்ப this will be solved. அப்ப பாத்துங்க ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம். பட் மைனஸ் பிளஸ்ல விட்டுட்டீங்கன்னா வெரி டிஃபிகல்ட். ஏன்னா அந்த ஸ்டேஜோட அது முடிஞ்சிடும். அப்புறம் அதுக்கு ஸ்டெப் மார்க் தான் கிடைக்கும். பாத்துங்க. I hope you copy down. இந்த எக்ஸசைஸ் விட்டுறாதீங்க. It will be more useful in 11th standard. இதுதான் பேசிக் அல்ஜிப்ராவினுடைய பேசிக். எப்படி how to solve the given linear equations அப்படின்றது நமக்கு வந்து நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணுவோம். எதில் யூஸ் பண்ணுவோம்னா 11th நிறைய சாப்டர்ஸ்ல யூஸ் பண்ணுவோம். 5 மார்க் இது. திஸ் இஸ் 5 மார்க். எல்லாமே இதுல நான் சொல்லுவேன் ஏதாவது 2 மார்க்னா சின்னது அது XYல இருந்ததுன்னா அது வந்து 2 மார்க் வரும். இட் இஸ் a 5 மார்க் क्वेश्चन. பாத்துங்க. அடுத்து பாருங்க தேர்ட் ஈக்குவேஷன். ஆல்ரெடி ஸ்கூல்ல கூட நடத்திருப்பாங்க. எந்த மெத்தட் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கோ அதை சார் நீங்க அடாப்ட் பண்ணீங்க. x plus 20 வந்து x plus 20 equal to பாத்துங்க நானே பாருங்க 3y by 2 ன்னு எழுதணும். ஏதாவது சொல்லுங்க. 3y by 2 plus 10 2z plus 5 is equal to 110 minus of y plus z. இதுல பாருங்க x plus 20 equal to 3y by 2 plus 10 equal to 2z plus 5 is equal to 110 minus of y plus z. இப்போ என்ன செய்யறோம்? இங்க x இருக்கு, x plus 20 இருக்கு. இப்போ என்ன பண்ணணும்? ஏதாவது இப்போ 1 2 3 4 ஏதாவது 1 2 நீங்க அதை வந்து எடுத்து ஈக்குவேட் பண்ணீங்க. இது ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்ணீங்கன்னா இது ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு XYல கிடைச்சிடும். இது ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்ணீங்கன்னா XZல கிடைக்கும். ஏதாவது ரெண்டு. இப்ப நம்ம எல்லாமே ஈக்குவல் தானே. ஆல் த ஃபோர்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். நான் என்ன பண்றேன்? இப்ப x plus 20 is equal to 2z plus 5. அப்ப என்ன பண்றேன்? x இந்த 2z இங்க எடுத்துவாங்க. minus 2z is equal to 5 minus 20.
அப்ப x minus 2z is equal to minus 15. இதை வந்து 1ன்னு வச்சுங்க. xzல கிடைச்சிருச்சு இல்லையா? அப்புறம் இதுல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா yzல கிடைக்கும். எப்படி வேணாலும் செய்யலாம். பட் இது ரெண்டையும் எடுத்துங்க. இது ரெண்டு கூட எடுத்துக்கலாம். இது ரெண்டுமே எடுத்துக்கலாம். ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கலாம். அப்ப x plus 20 is equal to 3y by 2 plus 10. இப்ப இங்க டினாமினேட்டர்ல 2 இருக்கிறதுனால you multiply throughout 2. 2 ஆல பண்ணீங்கன்னா 2x 40. 2 ஆல பண்ணீங்கன்னா 2 2 get cancel 3y. 2 ஆல பண்ணீங்கன்னா 20. அப்ப 2x minus 3y is equal to 20 minus 40. அப்ப 2x minus 3y is equal to minus 20. இது வந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிட்டு பாருங்க. இது xzல கிடைச்சிருக்கு. இது வந்து yzல கிடைச்சிருக்கு. yxல அடுத்தது நீங்க இதை கூட எடுத்துக்கலாம். இந்த ரெண்டையும் எடுத்துக்கலாம். இந்த ரெண்டையும் எடுத்து கூட இன்னொரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். இப்ப பாருங்க 2z plus 5 is equal to 2z plus 5 is equal to 110. If you remove the bracket, sign will be changed. Minus y minus z. எல்லாத்தையும் எடுத்துருவாங்க. y plus z. இங்க already we have z. 2z is equal to 10. When plus 5 come this side, they will get minus 5. அப்போ y plus 3z is equal to 5. We call it as third equation. பாருங்க எது வேணாலும் எடுத்து போடுங்க. என்ன சொல்லுங்க? செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல 20 எப்படி வந்தது? இந்த 20யா? இந்த 20 எப்படி வந்ததுன்னா இங்க நான் இது ரெண்டையும் எடுத்துக்கிறேன். இது ரெண்டையும் எடுத்துட்டு x plus 20 is equal to 3y by 2 plus 10 இருக்கு இல்லையா? அப்ப இந்த கீழே வந்து 2 இருக்கிறதுனால multiply by 2 throughout multiply by 2 2 ஆல multiply பண்றேன். எப்படி பண்றேன்னா x 2x 20 2 into 20 40. இத நீங்க 2 ஆல பண்ணும்போது 2 2 கேன்சல் ஆயிடும். we get 3y. 2 into 10 20. அப்ப this side it becomes 40 on this side it becomes minus 40. we get minus 20. ஓகேவா? 110 தான் சார் இருக்கு. பழைய புது புக்ல 1.5 இருக்கா? இல்ல சார் 110 கரெக்ட் தான் போட்டிருக்கேன் சார். நான் ஒரு 1 விட்டேன் சார். 110 minus y minus z 110 that is 105. Thank you pa. Thank you very much. That is third equation. இப்பெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். we have 3 equations. இப்ப எடுத்துங்க. இது xy ல இருக்கு, இது yz ல இருக்கு. இப்ப நீங்க y ஐ கேன்சல் பண்ணிட்டீங்க. we get a value in xz. அப்ப செகண்ட் ஈக்குவேஷனை as it is எடுத்துங்க. என்ன எடுத்துக்கிறீங்கன்னா 2x minus 3y equal to minus 20 எடுத்தாச்சுங்க. இப்ப இது வந்து நமக்கு 3 ஆல வேணும். அப்ப வர்றோம் 3y. அதாவது தேர்ட் ஈக்குவேஷன் மல்டிப்ளை பை 3. 3 ஆல பண்றோம் இல்லையா? 3y 3z 3 ஆல பண்ணா 9z. 3 ஆல பண்ணும்போது என்ன வருதுங்க? 315. 315 பாருங்க. 2x minus 3y வந்து minus 20 வந்து போட்டுட்டா இதை 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம். இங்க y னுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் 3, இங்க y னுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் 1. இப்போ y ஐ வந்து 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா we get 3y. அப்ப easy to solve these two, easy to cancel this variable y. அப்ப என்னவா 2x வந்துருது. அப்படியே நீங்க சைனை சேஞ்ச் பண்ண வேணாம். ஏன்னா both are having different sign. minus 3y இருக்கு, கீழே வந்து plus 3y இருக்கு. இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிட்டேன். இங்க 9z வந்துருது. 20 போச்சுன்னா 295 வந்துரும். 295 வந்துரும். இப்ப என்ன பண்றோம்? இது வந்து நாம
fourth equation எடுத்துங்க. இப்ப come to first equation. first equationக்கு வாங்க. இங்கேயும் xz இருக்கு, இங்கேயும் xz இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? இங்க 2x இருக்கிறதுனால இந்த fourth equation அப்படியே எழுதிடுங்களேன். fourth equation என்ன எழுதலாம்? 2x plus 9z is equal to 295. ஏன்னா 295 கூட 50 கூட்டினோம்னா 315 வந்துரும். ஏன்னா both are having different signs. subtract பண்ணி போட்டுக்கிறோம். இப்ப நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுக்கலாம். இங்க என்ன இருக்கு பாருங்க. இங்க x க்கு வந்து 2 இருக்கா? இங்க 2 வேணும். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனை 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க. ஈஸி ஆயிடும். 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 2x வந்ததுங்களா? இது 2 2s are 4z வந்துரும் பாருங்க. equal to 2 ஆல மல்டிப்ளை மைனஸ் 30 வரும் பாருங்க. இப்ப இங்க பாக்குறீங்க என்ன வருது? இங்க 2x இருக்கா? here also 2x both are having same sign. ஒரே சைன் இருக்கிறதுனால நீங்க என்ன பண்றீங்க? சைனை சேஞ்ச் பண்ணுங்க. அப்ப இத மைனஸ் ஆக்குங்க, இத பிளஸ் ஆக்குங்க, இத பிளஸ் ஆக்குங்க. சைனை தான் சேஞ்ச் பண்ணும். இப்ப இத வச்சுதான் புது சைன். இது ரெண்டு கேன்சல் ஆயிடுச்சு. இப்ப ரெண்டுமே பிளஸ் 13z வந்துரும். 9 plus 4. இப்ப இது ஒரு 30, இது 295. எவ்வளவு வருங்க? 325 வரும்னு நினைக்கிறேன். 325 வரும். அப்ப 13z equal to 325 னா z equal to நான் பாருங்க 325 by 13 ஏதாவது வருது பாருங்க. எத்தனை டைம்ஸ் வருது பாருங்க? 25 டைம்ஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன். 13 into 25. அப்ப இதை அடிச்சீங்கன்னா 25 டைம்ஸ் வருது. z equal to 25 கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. முடிச்சாச்சுங்க. இப்ப எதுல ஒன்னாலும் z 25 போட்டீங்கன்னா எதுல ஒன்னாலும் ஈஸியா வந்துரும். இப்ப இதுல கூட போட்டிருக்கேன். சப்ஸ்டிட்யூட் தேர்ட் ஈக்குவேஷன்ல கொடுங்க. y கண்டுபிடிச்சிருவோம். சப்ஸ்டிட்யூட் இன் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் கொடுங்க. இப்ப ya plus 3 into 25 is equal to 105. அப்ப y plus 75 is equal to 105. ஏன்னா 3 into 25 75 வந்துரும். இப்ப என்ன பண்றீங்க? y is equal to 105 minus 75. அப்ப y is equal to 30 வந்துரும் பாருங்க. இப்ப நீங்க என்ன வேணாலும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம். ஏன் நமக்கு வந்து z வேல்யூ கிடைச்சிருது, y வேல்யூ இதுல கூட கொடுத்துடலாம். z வேல்யூ கொடுத்துட்டீங்கன்னா we get the x value. substitute in 1. ஒண்ணுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா x வேல்யூ தான் வேணும். x minus 2 into z 2 into 25 equal to minus 15. Therefore x minus 50 is equal to minus 15. x is equal to minus 15 plus 50. Therefore x is equal to 35. x is equal to 35. இங்க வந்து இதுல கொடுக்கிறோம் 25 கொடுத்துட்டோமா? அப்ப 225 into 50 ஆயிடுது. பிளஸ் மைனஸ் 15 தான் வந்தா பிளஸ் 50 ஆயிடுது. 50 ல இருந்து 15 போச்சுன்னா 35 வந்துச்சு. அப்ப x is equal to 35, y is equal to 30, z is equal to 25. ஈஸியா சால்வ் பண்ணிட்டோம். இதாங்க this is the way. இது வந்து நீங்க எப்படி வேணாலும் இந்த மெத்தட் தான் போடணும்லாம் கிடையாது. நான் இதை ரெண்டையும் எடுத்துக்கிட்டேன். நீங்க எதை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் லாஸ்ட் எடுத்துக்கலாம், செகண்ட் லாஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். வந்து திஸ் இஸ் த வே ஆஃப் டூயிங் த ப்ராப்ளம். ஏதாவது 4 இருக்கு இல்லையா, 4த்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது தான் இது ப்ராப்ளம். இப்ப நம்ம இதையும் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டோம். x plus 20 is equal to இதை எடுத்துக்கிட்டேன். எடுத்துட்டு ஒரு ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணேன். இதையே வேற என்ன எடுத்துக்கிட்டேன்? செகண்டையும் எடுத்துக்கிட்டேன். 1ஐயும் 3ஐயும் எடுத்தேன். அப்புறம் 1ஐயும் 2ஐயும் எடுத்தேன். அப்புறம் என்ன பண்ணிட்டேன்? 3ஐயும் 4ஐயும் எடுத்தேன். எப்படி வேணாலும் நீங்க நிறைய வேஸ் இருக்கு. நீங்க இப்படிதான் போடணும்லாம் இதுல கிடையாது. ஈக்குவேஷன் வேணும். இப்ப 4ம் ஈக்குவல், ஏதாவது 2 ஈக்குவேட் பண்ணி நீங்க 3 ஈக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்ணி சால்வ் பண்ணா we get that.
அவ்வளவுதானே? We see the next class நம்ம போடுவோம், பார்த்துக்குவோம். Okay students, thank you very much. We will see in the next class.